اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نے میرے مولا تیرے گھر کو مسمار کیا میرے مولا، ان کو کیفر کردار تک پہنچا میرے مولا، بالخصوص میرے مولا ہندوستان کے آئین اور قوانین کی میرے مولا ہم تمام کو حفاظت کی توفیق عطا مسجد جو اپنی جگہ تھی اور جس کو فرقہ پرستوں نے ڈھایا، ہمارا زندگی کا مقصد اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی جو ہم تعلیم دیں گے تو یہی بتائیں گے ان کو کہ کسی نہ کسی روز قیامت سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وہاں پر بابری مسجد دوبارہ تعمیر کریں گے۔ کون کر رہا ہے وکاس کی بات اور کون کر رہا ہے وعدے؟ چناو کی دستک ہو چکی ہے اور اب سوال اٹھیں گے سیدھا نیتاؤں سے۔ وعدوں کی دکان چمکانے والے بھی ملیں گے، لیکن ہم ڈھونڈیں گے اصلی وکاس کے کھلاڑی۔ جنتا کی رائے اب سامنے آئے گی، حقیقت دکھے گی بنا میک اپ، بنا ماسکنگ۔ جنتا بولے گی، سنے گا نیتا۔ اورنگ آباد والوں تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب کی بار خبر ہوگی دمدار۔ یہ صرف نیوز نہیں، یہ ہے آپ کی آواز۔ تو آپ جڑے رہیے اورنگ آباد تک کے ساتھ۔ اورنگ آباد تک، اورنگ آباد شہر کا سب سے تیز نیوز نیٹ ورک۔ لگنا ہو کسی کی آواز تاکہ شارٹ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 6 دسمبر یہ تاریخ پورا ہندوستان یاد رکھتا ہے، یاد رکھے گا اور ہمیشہ یاد ہی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ جو سانحہ 6 دسمبر کو ہوا شہادت بابری مسجد، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا درد بھرا سانحہ ہے، اور اسی کی یاد میں 33 سالوں سے رضا اکیڈمی کی جانب سے پرامن احتجاج کے طور پر یہاں پر اذان دے کر اپنا احتجاج درج کیا جاتا ہے، اور یہ احتجاج ہمیشہ درج کیا جائے گا، کیونکہ جو خطہ زمین مسجد ایک مرتبہ کہلاتا ہے وہ تا قیامت مسجد ہی کہلائے گا، چاہے وہاں پر پھر کچھ اور بنا دیا جائے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے پھر سے انشاءاللہ مسجدیں آباد ہوگی۔ اللہ ہم تمام کی اور تمام ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، خانقاہ مدارس مساجد کی اللہ حفاظت فرمائیں۔ بابری مسجد کی شہادت کا دن ہے، اب اپنے خیرات و تعزیت کے اظہار کیا۔ دیکھیے 6 دسمبر 1992 کو ہندوستان میں تاریخی مسجد جو ہے تو دہشت گردوں کے دوارا جو ہے تو شہید کر دی گئی تھی، اسی لیے ہر سال چمپا چوک کے اوپر اس کی بازیابی کے لیے یہاں پہ اذان دی جاتی ہے اور دعائیں کی جاتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے تو اس مسجد کو اسی جگہ پر دوبارہ تعمیر کروائے، اس کے راستے بنائے اللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ کسی نہ کسی روز بابری مسجد اس کی اپنی اصلی جگہ پر انشاءاللہ قائم ہوگی انشاءاللہ۔ سر میڈیا کے ذریعے سے ایک سوال یہ بھی گردش کرتا ہے کہ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا تمام علماء دین نے 25 کروڑ مسلمانوں نے اس فیصلے کو قبول کیا تھا، تو سوال یہ ہے کہ پھر مسلمان اس کا ایسا کیوں دہراتے؟ یہ فرقہ پرستوں کی طرف سے ایک سوال کھڑے ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیے یہاں کا جو سسٹم ہے وہ یقیناً قانون کے اوپر چلتا ہے، اور ہم نے قانون کے اوپر جو ہے تو بھروسہ کیا تھا، اور سارے جو پروف تھے، جتنی بھی جو انکوائریز ہوئی تھی اس کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہاں پر کسی مندر کو ڈھا کر جو ہے تو مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن اس کے بعد بھی سپریم کورٹ نے آستھا کی بنیاد کے اوپر جو ہے تو فیصلہ دیا
इसीलिए हम हर वक्त कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफिलेबल। तो ये बात जो है तो हम लोग हर टाइम कहते हैं कि हमारे को अदलिया के ऊपर जो भरोसा था उसने कहीं ना कहीं हमारे भरोसे का खून किया है, लेकिन इंशाल्लाह उसी कानून के तहत इंशाल्लाह हम उस जगह पर और हमारी दुआओं के जरिए हमारे उलमाओं के छत्र छाया के अंदर जो है तो इंशाल्लाह मस्जिद को वहीं फिर बनाएंगे। सर, मुसलमान जो है कि देश में इस 6 दिसंबर को यौम गम मनाता है और कुछ लोग जो है तो उसे एक कामयाबी का जश्न के दिन मनाते हैं। देखिए, ये फिरका परस्त जो है तो जश्न मनाते हैं और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिन्होंने कानून के ऊपर भरोसा किया और जो आइन के हिसाब से चलना चाहते हैं, जो समझते हैं कि संविधान में सबका समाधान है, वैसे लोग जो है तो आज इसको बाबरी मस्जिद को शहादत का दिन मनाते हैं। क्योंकि हमने जिन हुकूमतों के ऊपर भी भरोसा किया था उस वक्त वही कांग्रेस की हुकूमत सेंट्रल के अंदर थी और बीजेपी के गुंडे जो है तो नंगा नाच करके जो है तो मस्जिद को ढा रहे थे। इसीलिए आज हम जो है तो उसको काला दिन बोल के मनाते हैं हम लोग। सर, आज इसी के दौरान में बंगाल के अंदर नई बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद जो तो ऐलान हुआ है, ये पहलू कैसे देखते हैं आप? देखिए, नई बाबरी मस्जिद नहीं, जितने हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ मस्जिद है सभी बाबरी मस्जिद है, लेकिन बाबरी मस्जिद जो अपनी जगह थी और जिसको फिरका परस्तों ने ढाया, हमारा जिंदगी का मकसद और हमारे आने वाली नस्लों को भी जो हम तालीम देंगे तो यही बताएंगे उनको कि किसी न किसी रोज क़यामत से पहले इंशाअल्लाह ताला हम लोग वहाँ पर बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करेंगे। पार्टी का नजरिया देखिए, ये पूरे हिंदुस्तानियों के 25 करोड़ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का मौक़िफ़ है। नासिर भाई, वर्शिप एक्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद के बाद जो इबादतगाह जैसी थी वैसा महफूज रखना था, लेकिन अब संबल, मथुरा, काशी के मामले भी उठ रहे हैं और अदालतों में जा रहे हैं। क्या कहें? देखिए, बीजेपी और आरएसएस ये जो है इनका फिरका परस्ती दिन ब दिन बढ़ने वाली है और इन्होंने ऐसी कई लंबी चौड़ी फहरिस्त बना के रखी है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उनकी इबादत गाहों को टारगेट करने के लिए जो है तो बनाए हैं। लेकिन हम लोग एक मरतबा कानून के ऊपर भरोसा करके देखे हैं, इसके बाद अगर वो ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर जिस अंदाज में वो लोग बात करेंगे उसी अंदाज में जवाब भी हमारे हिंदुस्तानियों को देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम जरूर देंगे। इंशाअल्लाह। वहबीबीना व तबीबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, जब तक कि रूए ज़मीन पे मौला मुसलमान रहे मेरे मौला, हम तमाम को इबादत और रियाज़त की तौफ़ीक अता फरमा मेरे मौला। बिलखुसूस मेरे मौला तमाम मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की मेरे मौला इबादत गाहों की हिफाजत फरमा मेरे मौला। बिलखुसूस मेरे मौला जिस मस्जिद को शहीद किया गया मेरे मौला उसकी याद में हम तमाम लोग हाजिर आए मेरे मौला, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा मेरे मौला। या इलाहुल आलमीन, दुनिया भर के अंदर जहाँ भी तेरे घर आबाद है मेरे मौला, उन तमाम को शाद आबाद रख मेरे मौला। उन तमाम को मेरे मौला मुसलमानों को नमाज पंजगाना के साथ आबाद करने की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। जिन लोगों ने मेरे मौला तेरे घर को मिस्मार किया मेरे मौला, उनको कैफर किरदार तक पहुँचा मेरे मौला। बिलखुसूस मेरे मौला हिंदुस्तान के आइन और कवानीन की मेरे मौला हम तमाम को हिफाजत की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। जब तक के ख्वाजा का हिंदुस्तान मेरे मौला रहे मेरे मौला, इस मुल्क को मेरे मौला फितना परवरों की फितना परवरी से महफूज फरमा मेरे मौला। मुल्क में अमन शांति नाजिल फरमा मेरे मौला। ख्वाजा के इस हिंदुस्तान को मेरे मौला लहलाता हुआ रखने की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। हम तमाम को मेरे मौला तेरी इबादत और रियाज़त की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। जिस मुल्क में मेरे मौला हम तमाम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे मेरे मौला, उसके आइन को मेरे मौला हम तमाम को एक्सेप्ट की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। मेरे मौला यहाँ के कायदे कानून की मेरे मौला तमाम हिंदुस्तान के वासियों को मेरे मौला उस पर अमल की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। बिलखुसूस मेरे मौला तेरे घर मेरे मौला जहाँ भी इस वक्त है मेरे मौला नापाक मंसूबे जो लोग कर रहे मेरे मौला, शरारतें कर रहे मेरे मौला, तमाम की शरारतों से तेरे घर को महफूज फरमा मेरे मौला। दुश्मनों के दुश्मनों से, शरीरों के शर से, फितना परवरों की फितना परवरी से मेरे मौला तेरे घर को महफूज फरमा मेरे मौला। इलाही
خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، انہی کے فضل و کرم سے اور دور ساری پریشانی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔